Hello everyone, welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. Today we shall see the third part of what is that? The third part of William Shakespeare's timeline. Yes, we can see the chronological events of in his life. Yes, which we can see year by year what is happened in his life. Everything we are going to study it in a very detailed manner. So till now we studied about his birth and the grammar school and how we can see the lost years where he disappeared in his life, again appeared himself by the publication of Robert Greene's a pamphlet where we can see the criticism about William Shakespeare. After that he produced so many dramas, and also we can see that the emergence of that plague, how it attacks to the all people and how it takes life of people. There he stopped to write. Again that theater were closed after 2 years. Still to that 2 years he started to write the narrative poems. Yes, again he got the prosperity of writing that narrative poems also. After reopening of that theater, again he started to write a drama. So this is how we have seen the chronological events of each years in his life. So now today shall see the part 3 about the William Shakespeare's timeline, where we are going to study about 1608 to 1610, that is the late romances, Cymbeline and the Winter's Tale and the Tempest, Woke, his dramas, and 1609 again we shall see the sonnets published, 1610 to 1613 final plays and retirement, and 1616 the death and the burial, and 1623 the first folio published posthumously. Okay, fine. These are the points where we are going to study the present video. Okay, so we have studied these are the things in my previous videos. Today shall see. And one more thing, what the major thing in this video means, like 1558 to 1603 we shall see, means we shall see, or we study about Elizabethan era. Okay na? So after 1603 to 1625 again we shall see the Jacobean era. Okay na? James first has ascended the throne. So during these two periods, during these two era, William Shakespeare has been produced their works, and during this period we study about that how William Shakespeare has appeared the great dramas in these two era. And in particular in Elizabethan era, what are the works or dramas has been produced, and the next Elizabethan, after the Elizabethan Jacobean era, what are the dramas and the sonnets has produced. So we can see the two classification about the dramas of William Shakespeare. Let's begin. So next, the 11th point is that 1608 till to 1610 the late romances. See, he has written comedies, tragedies, historical dramas, and also romances dramas also. Got it? That is Cymbeline, the Winter's Tale, and the Tempest. It is also drama, but the drama, the term is included, that is romance dramas. And 1609 what we have studied during this era, during this age, means again we see the publications of sonnets. So here 154 sonnet has been produced by, that is William Shakespeare. And the 1610 to 13 again we study the final plays and the retirement. So here we can see the retirement of William Shakespeare, and until how much he got prosperity and what are the amount, or how he became one of a rich person during that particular village called Stratford-Avon. So this is how we study further. And 1616 again we shall study, that is the death and a burial.
So here he has written that epitaph. So on his grave. Epitaph means there would be the statement about his grave. No one should touch that grave, because I tell you further why we should not touch his grave. Why such kind of a statement he has put on his grave shall study soon. And next 1623 again we shall see the first folio published posthumous. Till now whatever he has written to 37 plus 39 plays, dramas, which are produced, which are written, which are made the collection of each drama's book by his friends. So those are collected dramas are going to publish in a particular book called, that is first folio. It is created by, or it is published by his friends, like that. Let's begin. 1603, the accessions, am I right? Accessions of a King James and the royal patent for the king's men. So here we can see the death of, we study about that, the death of Queen Elizabeth in Elizabeth I, March 1603, and the ended at the era Elizabeth era and ushered in the Jacobean era with the successions of King James VI of Scotland, and who became the James I of England. And this political change has direct and a positive consequences for William Shakespeare and his theatrical career. So this is how. Here we have seen that William Shakespeare has appeared in the two eras. One is Elizabethan era, second one is Jacobean era. And when the the end of administrative, or the Elizabethan era has been end up, we shall see the Jacobean era has been emerged in the history of English literature. ಎಲಿಜಬೆತನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿ ಜೊಕೊಬಿಯನ್ ಎರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೈ ದ ನೇಮ್ ಕೇಮ್ Jacobian means here we have seen that James first has rule over the England, and he was the King James VI, and he was the King of Scotland. There he became as a King James VI, and when he took the because Elizabeth first has not any hair, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರದಾದ ವಂಶಸ್ಥರು ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಇಸ್ ವರ್ಜಿನ್. ಯಾರು? ಎಲಿಜಬೆತ್ ವರ್ಜಿನ್ ಆಗಿನ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡೈಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ವಂಶಸ್ಥ ಕಂಡು ಬರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಿಲೇಟಿವಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ VI. ಇವರು ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಒಬ್ಬ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು, ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ವೆನ್ ಹಿ ಟುಕ್ ದ position like a kingship in England, we shall see, or we see that the political changes had direct and positive consequences. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಜೇಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ witches, about the magic, about the means ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಥೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ಪದ ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಯಲ್ ಅಕ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಟು ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫೈನಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂತರ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಟ್ March 24, 1603 ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೇನ್ ಆಫ್ 45 years ಇದರ ನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ, ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಸ್ಕೆಂಡೆಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಬೈ ಜೇಮ್ಸ್ IV ಆಫ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹೂ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಯುನೈಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೌನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ಅಸ್ಕೆಂಡೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲರ್, ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಬೆತಿನ ನಂತರ ಬಂದಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲರ್ ಯಾರ್ರಿ? ಜೇಮ್ಸ್ IV. ಅಸ್ಕೆಂಡೆಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಬೈ ದ ಜೇಮ್ಸ್ IV ಆಫ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇವರ ನಂತರ
ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂರಲ್ ಇವರಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಎಲಿಜಬೆತನಿನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಶಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನಿಸಮ್ಗೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಪ್ರಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ಪದ ಆಯಿತು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ನಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಎರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎರಡೂ ಕಂಟ್ರಿನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎರಡೂ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ಸಪೋರ್ಟರ್, ಟು ವಿಚ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಕಲೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ. ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿಚ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ಲೈನ್ ಮೇನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನೇಮ್, ಥಿಯೇಟರ್ ನೇಮ್, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನೋಬೆಲ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್, ಆ ಪೀಪಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲಿಜಬೆತ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ, it became as a king's man because they got so much support from the James first, like a king ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜೇಮ್ಸ್ first official act was as king was a great royal patronage to Shakespeare's acting company. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸಿನ ಮೇನ್ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ಲೈನ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. On May 16, 1603, a royal patent was issued to name them the Kingsman. ಓಕೆನಾ, ಕಿಂಗ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಕಂಪನಿ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಸರ್ವ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದೆನ್ ಎವರ್ ಬಿಫೋರ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅದೇನ್ರಿ, ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗವಾಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇಫ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಅ ಡ್ರಾಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಆರ್ ವಿದಿನ್ 2 or 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಾಯಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಬರ್ಚ್, ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದೊಂದು ವಿಷಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನು, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೂಲರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೂರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ವೆಸೆಕ್ಸ್ದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ವೆಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಜ್ಯೂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲ್ಟಿಕ್ಸ್ದವರು, ವೇಲ್ಸ್ದವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವೆಸೆಕ್ಸಿನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆನಾ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂದರೆ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆನಾ, ಫ್ರೆಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ಒಬ್ಬ ಸೇನಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಶನ ಕಂಡುಬರ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಂಡಿಯ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ, ಲೈಕ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಪ್ಲಾಂಟೇಜೆನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ರಿ, ದ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ, ಟ್ಯೂಡರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಹೆನ್ರಿ 5, 6, 7 ಸೆವೆಂತ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟೇಜೆನೆಟ್ನ ನಂತರ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ 7 ಅನ್ನೋರು ಆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಒಂದು ರಾಜನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರ ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು
ಒನ್ ಬೈ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ರಾಜ ರಾಣಿಯರಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶನ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ರೂಲಿಂಗಿನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನಿಸಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ಸಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೇವರ್ ವಿತ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಶೋಡ್ ದ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ 6th ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಎರಡೂ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾನೋವರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಹ್ಯಾನೋವರ್. ನೋಡ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹ್ಯಾನೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫಸ್ಟಿನ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾನೋವರ್. ಓಕೆನಾ, ಜರ್ಮನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾನೋವರ್. ಈ ಹ್ಯಾನೋವರ್ ಒಂದು ಡೈನಾಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಜಾರ್ಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೂಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ಕೋಬರ್ಗ್ ಐನ್ ಗೋಥಾ, ರೈಟ್, ಇದೊಂದು ಡೈನಾಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾನೋವರ್ ನಂತರ ಇವರೊಂದು ಡೈನಾಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಂಡ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಂಡ್ಸರ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾರ್ಜ್ 5th ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ರಾಜರು ಆಯಿತು ಕ್ವೀನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾರು ನಡೀತದ್ರಿ, ಟ್ಯೂಡರ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯ ಒಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಡೈನಾಸ್ಟಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ಯೂಡರ್ ಟಿಲ್ ಟು ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಸ್ಟುವರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಯಾರು, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ರೂಲರ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇರಿ ಫಸ್ಟ್, ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂವಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಬ್ಲಡಿ ಮೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ನ ಇವಳೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸುಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸುಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೂಎವರ್ ಶೋಸ್ ದರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ದವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಮೇರಿ 1 ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್. ಓಕೆನಾ, ಇವ್ರು ಯಾರು, ಅಗೇನ್ ಇವರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಲಿಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೆಂಡ್ ಅ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟು ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ರಿಜೆಕ್ಟಿನ ಒಂದು ರಿವೆಂಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಿಲಿಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇವಳು ಯಾರು, ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇರುವಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಜೀವನೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಯ ಅನ್ನೋದು ಮೀನ್ಸ್
ವಿಕ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಥಂಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಥಂಡರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನೌಕೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸೋಲು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಫಿಲಿಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೋಸ್ಕರ ವಾರ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂಶ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವೀನ್ ಹೆನ್ರಿಟಾ, ರೈಟ್, ಕ್ವೀನ್ ಹೆನ್ರಿಟಾ ಮಾರಿಯಾ. ಓಕೆನಾ, ಇವರು ಕೂಡ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲರ್ಸ್ ಹೂ ಶೋಸ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಒಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಜಾನ್ ಡನ್. ಓಕೆನಾ, ಜಾನ್ ಡನ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಸೌತ್ವೆಲ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ G.K. ಚೆಸ್ಟರ್ಸನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟೋದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿನ್ರಿ 5, 6, 7, 8 ಹೆನ್ರಿ 8, ದೆನ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ 4th, then Elizabeth first and James first and Charles first and William third and Mary second and Victoria, again Elizabeth 2 and Charles 3. ಇವರೆಲ್ಲರೇನ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವರು, ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥ ರೂಲರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ, ವಿಲಿಯಂ. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ವಿಲಿಯಂ ಟ್ಯಾಂಡೆಲ್. ಓಕೆನಾ, ಇವರು ವಿಲಿಯಂ ಟ್ಯಾಂಡೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೈಬಲ್ ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಾನ್ ಬನ್ಯಾನ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಲೇವಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇವರೆಲ್ಲರೇನ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆನಿಸಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಇವರು ಓಕೆನಾ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜನನ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿ ನೆವರ್ ಶೋಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶೋ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎರಡೂ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇವರ ರೂಲಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಎರಡುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೈನಾಸ್ಟೀಸ್ಗಳು, ದೆನ್ ದ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓಕೆನಾ, ಇದು ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ರಾಯಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಸ್ಟೈನ್, ಫಿಲಿಪ್, ಜಾನ್ ಹೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ರಿ ಕಾಂಡೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ rest of their associates shall freely use and exercise the art and act faculty of playing. ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಯಿತು, ಯಾರಿಗೆ, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ.
Next, this patent formally recognized Shakespeare and his fellow actors as the servant of the monarch, elevating their status in a society. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಈ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಸ್ಮನ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗಸಿ ಅವ್ರಿಗೇನ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನು ರಾಯಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್, ರೈಟ್? ರಾಯಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ಟು ದ artist. Yes, you can create a kind of a dramas and should give the performance on theater. Yes, whatever the themes you can write that ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಎಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರೌನ್ ಗೇವ್ ದ ಟ್ರೂಪ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ? ಈ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋರಿಗೆ, ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೇನ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫನ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಆಫನ್ ಸೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೆಗಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ರಫ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಎ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಯಿತು, ಅದೇನಾಯ್ತು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಟೈಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಸಪೋರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಟ್ರನೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ? ಅಂಡರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಎಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಅಂಡರ್ ಎಲಿಜಬೆತ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಂತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇ ವೇರ್ ನೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ ರಾಯಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರಾಯಲ್ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಗರ್ ಟು ವಾಚ್ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗೇವ್ ಸೋ ಮಚ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸಬ್ಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಪ್ರೈವೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೇನ್ರಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ದೇರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಯಾರ್ದು? ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ವಿತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಸ್ was able to develop more ambitions and complex plays. More ambitions. Day by day he got so much of prosperity. Yes, by producing so much famous dramas, and the dramas has been performed on a stage which gave him so much ambitious to write many more dramas ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. and a complex plays ದ್ವಂದ್ವಿತತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಥಾಟ್ ಆರ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಫಾದರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮರ್ಡರರ್ ಅವನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟನ್ನು ಅವನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ರಿವೆಂಜ್, ಹೌ ಐ ಶುಡ್ ಕಿಲ್ ಹಿಮ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಸ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ, ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್. ಜೂಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಜೂಲಿಯಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬಿಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ, ಆ ಥರದ ಅಂಶಗಳು, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ 1603 ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್. ಏನು? ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್. ಎಸ್, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಆಯಿತು.
performed in 1600 to 1601 and but continued under royal patrons and Othello ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂದ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ಗಳನ್ನು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರ್ ಆಲ್ಸ್ ವೆಲ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶೋ ಅ ಡಾರ್ಕರ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವ್ಯೂ thought darker inside of personal life as tone in keeping with the more somber as negative ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಲೈಫನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಫ್ ದ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಕೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1605 and 1616ದಲ್ಲಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬರ್ತ್ ಆಂಟೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯೋಪಾಟ್ರಾ ಸೊ ಈವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ಗಳು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕರಿಯರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ phase in Shakespeare's writing career because when he produced intensely psychological, political, church and emotionally devastating tragedies, this was delve into the themes of power, betrayal, ambition, madness, and the breakdown of a human order, reflecting the tensions and the fears of Jacobean England. Whenever so ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂವಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಹೀರೋ ವಿಲ್ಲಲ್ಲಿಂದ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೀತನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಥೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಾಕೋಬಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಫಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಮಿಲ್ಕಿ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಫಿಯರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವು ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ನೇಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಬಂದಿರಬೇಕು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮೇಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೋಲ್ ಜಾಕೋಬಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಆನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ದ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಿ 1605 ಆ್ಯಂಡ್ 1606ದಲ್ಲಿ ಏನು ಜರುಗಿದೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಓಕೆನಾ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ದೇ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ದೇ ಮೇಡ್ ದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅ ಫೇಲ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಗೇ ಫಾವಕ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಲೀಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು 1605ದಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಲೋ ಅಪ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಸಿನೇಟ್ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನೋ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇವರೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟಿಸಮ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಇವನ ಒಂದು ಮರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಥಾಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಬಾಂಬನ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಾಲ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಹೈಂಡ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ರೋಲ್ ಇವರ ಒಂದು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ರೂಲ್ ಯಾರು ಬೈ ದ ಗೇ ಫಾವಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್
ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಗೇನ್ ಈ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ವಿ ಶುಡ್ ಕಿಲ್. ಹೌ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜರುಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ್ರಿ, ನವಂಬರ್ 5, ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ನವಂಬರ್ 5 1605 ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೀತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಸಮ್ವಾಟ್. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ರೆಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಥೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇಕೋ ಪವರ್ಫುಲಿ ಟು ದ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಸಸ್ ಹೈಟನ್ ದ ಫಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಜನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ದರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜನ ತೆಗೆದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದಾದ ರಾಜನ ನೋಡಿರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಬರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ this with the plays about the king's legitimacy, treachery and divine justice. Whatever he have observed the situation, the condition, the society during this period, he just reflect in the form of his ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಕಿಂಗ್ಸಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಯಿತು, ಲೆಜಿಟಿಮೇಸಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಟ್ರೆಚರಿ ಆಯಿತು, ಡಿವೈನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ದಲ್ಲಿ 3 ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಮೊನಾರ್ಕಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಆಯಿತು, ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿವೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಈ 3 ಅಂಶಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ he likes means James first likes to watch the dramas. We should include these are the themes. And Shakespeare tailored Macbeth, ಹೇಳಿಲ್ಲ, Macbeth 3 witches, especially to appeal to the King James I, who claimed descended from the Banquo, a key character in a play. Banquo as a devil ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್, ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ Banquo ಫ್ರಮ್ ದ ಯಾರು ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್, ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ಡೆವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್, ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕೋನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್, ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈ ಆಂಬಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಂಕೋನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕೋನ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಥೀಮ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಮೇಜರ್ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ಗಳು. ಯಾವ್ರಿ? ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 1606, ವೈಟ್ ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವುದಂತ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಪ್ಲಾಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಮಾಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಫ್ಲಾಟರಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಬಿಟ್ರೇಯಲ್, ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. 80 years ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ? ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರಿಗೆ. ಮುದುಕನಾಗಿರುವಂಥ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ರೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ 3 ಡಾಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಅಬೌಟ್ ಮೀ, ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲವ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೊನರಲ್, ರೀಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊನೆರಿಲ್, ರೀಗನ್, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವಿಕೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡ್ಯಾಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ, ಯಾವುದು ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್. ಆ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಬಿಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ನ ಒಬ್ಬನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪರಾರಿ ಆಗೋದಾಯಿತು, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಬ್ಬರು ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅದನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವನಿಂದ ತಾನು ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ಕೊಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾಳೆ, ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯನ್ನ ನೋಡಿರುವಂಥ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸನ್ನು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಏನು ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೀ
ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ ಬೈ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅವಾಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಬಿಟ್ರೇಯಲ್. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಗೊನರಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಗಲ್. ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಯಾರು? ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್. ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಂತ ನನ್ನ ಡಾಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ, ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್, ಗೊನೆರಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಗಲ್ 4 ಜನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥೀಮ್ಸ್: ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಮಾರಲ್, ಲಿಟ್ರಲ್ ಮಾರಲ್, ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜಿಂಗ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಂತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರು ಡಾಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಅ ರೈಟ್ ಡಾಟರ್, ಗುಡ್ ಡಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ? ಲಿಯರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೆಂಡೆಂಡ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಏಮ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಮಿರರ್ ಜಾಕೋಬಿಯನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನು ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರಿನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಜಾಕೋಬಿಯನಿನ ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಜಾಕೋಬಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಯಾವ ಥರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಏನು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ಲಾಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ರೆಜಿಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಗಿಲ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಂದರೆ 1605 ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಎಸ್ ನವಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 1605 ಏನು ಜರುಗಿದೆಲ್ಲ, ಇದಾದ ನಂತರ ಏನ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಅನ್ನೋದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ? ಡಾರ್ಕ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ರೆಜಿಸೈಡ್ ಇದೆ, ಗಿಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಜನರಲ್ ಇರ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್. ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಡನ್ಕನ್ ಟು ಸೀಸ್ ದ ಥ್ರೋನ್. ಅಧಿಕಾರ ತಾನು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾನೋಮಿಯಾ ಫೇಟ್. ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಾನು ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡನ್ಕನ್, ದ ಡಿಯರೇಬಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫಿನ ಒಂದು ಏನು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವನದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಂಬಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಲ್ ಡಿಕೆ, ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀ ವಿಲ್, ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸಿ, ದ ಕರಪ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯಾವ ಥರ ವಿಚಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಚರ್ಸ್: ವಿಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸೆಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವಿಚಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್, obsessions with the occult ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂಮಾಲಜೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬಸ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮಾರಲ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಜನ್ ಇನ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ಲಾಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂದರೆ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಚಾವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಚಾವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೋಟೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಆಂಟೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೂಟಾಕ್ and the play examines the politics, love and loyalty ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ರೋಮನ್ ಜನರಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಟೋನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಕ್ವೀನ್ ಕ್ಲಿಯೋಪಾಟ್ರಾ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಸುಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ, ರೋಮನ್ದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರ್ದು? ಆಂಟೋನಿದು. ಬಟ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದ ಕ್ವೀನನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವನು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವೆಸ್ಟ್, ರೋಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ನಾನು, ರೋಮನ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಜನತೆ, ಅಧಿಕಾರ, ಒಂದು ರಾಜತ್ವ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು? ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನು? ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಎಲಿಜಬೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೀನ್. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್. ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ, ಬಟ್ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಕೀ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪವರ್. ಓಕೆನಾ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪವರಿನ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಫರ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಎಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ವಿಜನನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾಜಿಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಆಂಟೋನಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಏನು ದೀಸ್ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆಪ್ತ್, poetic intensity and emotional grandeur ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್, ಸಿಂಬಲಿಸಮ್, ಐರಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಡೆಪ್ತ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೃತಿ ಆಂಟೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೇಚರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದೆ, ಅವನ ನೇಚರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ what the human nature express the works of the dramas of William Shakespeare. Till now we can see that kind of a human nature in a present age also, in a people also. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 16th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್, ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿನೇ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಆಯಿತು ನೋಡ್ರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಪೀಪಲಿನ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋವಿಡ್ 19th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ 2019 ಬಂದಿದೆ, ಇವಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಮುಂದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ ಇದು ಅವಾಗಲೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಟ್. But what we have seen the human nature in 16th century, we can see in all eras. That is what the speciality writing of William Shakespeare's drama anta helbodu. Okay, fine. Next, 1606 to 1610 dalli the late romances ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಂಬೇಲಿಯನ್, ದ ವಿಂಟರ್ಸ್ ಟೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕರಿಯರ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್, ಬ್ಯಾಡ್, ಲವ್, ಹೇಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೆಚುರಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೋಪ್, ರಿಕ್ಲೈನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರಿನೆವಲ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹೋಪ್ ಆಯಿತು. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್, ರಿಕ್ಲೈನೇಷನ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರಿನೆವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅ ಶಾರ್ಪ್ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಟು ದ bleakness of his tragedies, this phase is known as a romance period or a late place. 1606 10 to what is the era of this name, period of this name? That is romance period in William Shakespeare's drama. Okay, now defined by the elements of myth, fantasy, lost children, shipwreck and magical restoration. Very nice. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಥೀಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಥೀಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಥೀಮ್ಸ್ಗಳು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಏನು ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾಮಿಕ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫನ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಎ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫರ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆಯಿತು, ಓಕೆನಾ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ಆಯಿತು, ಇವೆರಡು ಡ್ರಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 1606 ಅನ್ನೋದು ಕಿಂಗ್ ಮೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ಗೇನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಈ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಇಂಡೋರ್ ವೆನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ elaborate stage craft, lightning and a music suited the dream-like mythic and quality of the late romances. ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈರ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಗನ್ ಕೊಲಾಬರೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಯಂಗರ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎ ಜಾನ್ ಫ್ಲೆಚರ್. ನೋಡ್ರಿ, somewhere we have studied 37 plays, dramas are written by Shakespeare, sometimes 39 also. Few of the dramas he is collaborated with ಜಾನ್ ಫ್ಲೆಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವಾರು ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳು ಜಾನ್ ಫ್ಲೆಚರಿಂದ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಪಡೆದುಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲ್ರೇಜ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಬ್ಬರು ವರ್ಕ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಆಸ್ 4 poems ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲ್ರೇಜ್, 19 poems ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಜಾನ್ ಫ್ಲೆಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ year mark a more reflective stage of Shakespeare's life, so possibly influenced by the aging, family development and his gradual withdrawal from the London to Stratford. ಯಾವ ಥರ ಲಂಡನ್ದಿಂದ 7 years ಲಾಸ್ಟ್ ಏಜ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ 7 years ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗೋದ ಮೂಲಕ ಸಡನ್ಲಿ ಲಂಡನ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಂಟ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಹೊರಬರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾಟ್ಫೋರ್ಡ್ ಟು ಲಂಡನ್ನಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಏಜಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಂಡನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಡೀರನ್ನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಶದಿಂದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಚಾವ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಲಂಡನ್ಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ತಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಡ್ರಾಮಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಸಿಬಲ್ ಥೇರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಥರ ಇರಬಹುದು 7 years ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಲೇಟ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಯಾವ, ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಬೆಲಿಯನ್, ಓಕೆನಾ, ಶಲ್ಸೀನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಂಟರ್ಸ್ ಟೇಲ್, ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಬೋತ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್, ದ ಪ್ಯಾಸ್ಟರಲ್ ಕಾಮಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟರಲ್ ಥೀಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸ್ಟರಲ್ ಥೀಮ್ಸ್ಗಳಾಯಿತು, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಕ್ ಸೀನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಅಂಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಒನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೀನ್ ಇಸ್ ದ ಹೆರೋಯಿನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಲೈಫ್ ಸಿಂಬಲೈಸಿಂಗ್ ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ. ಓಕೆನಾ? ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೊಸಾನಿಯೋ ಆಮರೇಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ಬೊಸಾನಿಯೋನ ಬದುಕುಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಮೆನ್ನಿನ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ಥರ ಮೆನ್ನಿನ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟಿನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬೊಸಾನಿಯನ್ ಲೈಫನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಂಬಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಹೆರೋಯಿನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದಂಶ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್. ಪ್ಲಾಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರೋ, a magician and the rightful Duke of Milan, uses his powers to create a storm and guides his enemies to repentance, and he ultimately forgives them and relinquishes magic. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನನ್ನು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಗಳು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದವನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕನ್ನು ಕಲಿತಾನೆ. ಒನ್ ಡೇ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಕಂಡುಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದರಿಂದ ಫಾದರ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ತನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಆಯಿತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರೋ ಸೀನ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಹೂ ಚೂಸಸ್ ಟು ರಿಟೈರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Ends with the Prosperous famous epilogue, that is, no my charms are all the overthrown, a final blow from the Shakespeare's his audience. ನೋಡ್ರಿ, ನೋ ದ ಚಾರ್ಮ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಡ್ರಾಮಾ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೋ ಮೈ ಚಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಥ್ರೋನ್, ಅ ಫೈನಲ್ ಬ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಹೀಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಚಾರ್ಮ್ನೆಸ್, ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಸಮ್ವಾಟ್ ಈ ಥರದೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. See, you know one thing, the way he writes his drama can reflect about the England society of 16th and 17th century of political, economical background and the inner thoughts of himself
ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ರೊಮಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು, ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು? ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ಕಾಮಿಡಿ, ಮಿತ್, ಅಲ್ಗಡಿ, ಹಿಡನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಏನು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ? ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಗಾಡ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್, ಡಿವೈನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕವರಿ, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ರಿವೆಂಜ್. ರಿವೆಂಜ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಿವೆಂಜ್ ಅಂಶ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ರಿವೆಂಜ್ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಥೆಲೋ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ರಿವೆಂಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಡೆಸ್ಡೆಮೋನಾ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ? ಬಿಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ವಿಥೌಟ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಡೌಟ್. ಯಾಗೋ ಏನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಡೆಸ್ಡೆಮೋನನ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಲಾರ್ದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವಾರು ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳು ರಿವೆಂಜನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ರಿವೆಂಜ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಫಾರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಟೆಂಪಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ. ಎಸ್. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಟೇಜಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜಿನ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಆಯಿತು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯಿತು. ಮಾಸ್ಕೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀನ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವೈಸ್ ಓಲ್ಡರ್ ಮ್ಯಾನ್, ವರ್ಚುವಸ್ ಡಾಟರ್ಸ್, ಕರಪ್ಟ್ ಬಟ್ ರೀಡೀಮೇಬಲ್ ರೂಲರ್ಸ್. ವರ್ಚುವಸ್ ಡಾಟರ್ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ, ವೈಸ್ ಓಲ್ಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್, ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ರೂಲರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಥರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ದ ಡೀಪ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್, ಮಾರಲ್ ರಿಕ್ಲೈನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ವ್ಯೂ ದ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೋಜರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಲೆಗಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನೆವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿನೇಷನಿಂಗ್. ಹೌ? He was spending more time in a Stafford upon Avon. He had likely reached financial independence. Definitely, his daughter Susanna had married and settled down. Almost spending more time. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ ಅವನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ? ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾನೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೂಸನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ 1606ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾನೆಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಾನೆಟ್, ನೆವರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಇವರು ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಬೈ ಥಾಮಸ್ ಥೋರ್ಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಾನೆಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಥಾಮಸ್ ಥೋರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಬುಕ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾಟ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಆಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಅವರಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾರು? ಥಾಮಸ್ ಥೋರ್ಪ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ತಾವೇ ಒಂದು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಲೋವ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಸಾನೆಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆನ್ May 20, 1609, ensuring the legal right to publish them. And collection, what is that? Contain 154 sonnet followed by a narrative poem called The Lover's Complaint, followed by ಒಂದು poem and also 154 sonnet ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಾನೆಟಿನ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಿಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ 1609 edition is the dedication printed to the friend, that is to the online begetter of these ensuing sonnet, Mr. WH. ಓಕೆನಾ, ಒಬ್ಬರು ಪ್ಯಾಟ್ರೋನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಸಾನೆಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪೋಯಮ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸದಾಂಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ದಟ್ eternite promised by our ever living poet. This short dedication has puzzled scholars for centuries. The identity of Mr. WH remains unknown. Some common theories like William Herbert ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೆನ್ರಿ ವಿಟ್ಸ್ಲೆ, that is Earl of Southampton ಇರ್ಬೋದು, known patron of Shakespeare. Yes, just now I told you. And it may also be the misprint WS ಇದ್ದು ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ WH ಆಗೋದು, WS ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು WH ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್
ಮೇಕಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಮೇ ಬಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಥ್ರೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಟು ಲೇವರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ದ ಸಾನೆಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನು ಸಾನೆಟ್ ಬರ್ದಿರುವಂಥ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ರೀಡ್ ಅ ಸಾನೆಟ್ he is going to pointing a lady. Who is that lady? No one knows. That is what called the mystery ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್, that lady might be his wife. Anna Hathaway, somewhat. Okay now, and 1606 in a quarto edition titled Shakespeare Sonnets. ಆದರೆ ಸಾನೆಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ 14 ಲೈನ್ಸ್, ಅಯಾಂಬಿಕ್ ಪೆಂಟಾಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ and follows the Shakespearean sonnet from 3 quatrains, 1 couplet. 1, 2, 3, 4, 1 quatrain, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3 quatrain, 1 couplet, 2 lines. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಾನೆಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ದ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ರೈಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಡಿ, ದೆನ್ ಇ ಎಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ couplet are GG. Okay. The main theme ಏನಿದೆ ಈ ಸಾನೆಟ್ದಲ್ಲಿ? ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜಿಂಗ್, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಏಜಿಂಗ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಫೇಡಿಂಗ್, ಟೈಮ್ ಕಳೆದಂಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಲವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲವ್ಗೆ ಏಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ವಾಟ್ ಈ ಥರದ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಲವ್, ಡೀಪ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆರ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಸಾನೆಟ್ 118 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಆಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಜಲ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ರೇಯಲ್, ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಇಮೋಷನಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗಸಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಸಾನೆಟಿನ, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಾನೆಟಿನ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾನೆಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 1 to 126 ಏನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದ ಫೇಡ್ ಯುತ್ ಸಾನೆಟ್, ಯುತ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲವ್. ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಡ್ಮೈರೇಷನ್, ಡೀಪ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಮ್ಸ್, ಬ್ಯೂಟಿ, ಇಮ್ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇರ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಲೇಡಿ ಸಾನೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ವುಮನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? 127 to 152 ಅಂದರೆ 154 ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2 ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಬೌಟ್ ಎ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಮೊರಲಿ ಅಂಬಿಷಿಯಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಪ್ಯಾಷನೇಟ್, ಜೆಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಲೇಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ 127 to 152. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, rival poet sonnets scattered refer to another poet commenting of the fair youth's admiration, possibly Marlowe, Chapman and other. ಇದೇನು ಫೇರ್ ಯೂತ್ ಅಡ್ಮೈರೇಷನ್ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ರೀ? ಮಾಡ್ಲೋ ಅಥವಾ ಚಾಪ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾನೆಟ್ 18, ಶಾಲ್ ಐ ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಟು ಎ ಸಮರ್ಸ್ ಡೇ. ಎಸ್, ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 118 ಅಲ್ಲ. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 180, ಇಟ್ ಈಸ್ 18. ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾಲ್ ಐ ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಅ ಸಮರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಬೌಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಟು ಮೇಕ್ ಲವ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್. ಎಸ್. Sonnet number 29, that is when he in disgrace with the fortune and the men's eye speaks about the self-worth restored by love. 73 ಏನು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ? The time of year thou mightst in me behold reflects on aging and death. 16, let me not the marriage of a true mind defines the true love as unchanging and eternal. ಅನ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. 30 ಏನು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ? ಮೈ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಐಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸನ್, ಅ ಪ್ಯಾರಡಿ ಆಫ್ ಎ ಐಡಿಯಲೈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ರಿಯಲ್ ಲವ್. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಸಮರಿ ಅದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 1611 ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಡನ್. ಹೌದಾ? ಫೈನಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ? 1611ಗೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಫೋರ್ಡ್ ಅವನ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಫೋರ್ಡ್ ದೋ ಹಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಒಕೇಶ್ನಲಿ. ಅವಾಗವಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. He lived in a new place, that is large and prestigious home he had purchased 1597. Finally, with so much economically independent ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಅಂಶ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆದರು. ಆ್ಯಂಡ್ his life in Stafford was relatively quiet, focused on family matters and estate management and writing letters and wills. Very nice.
ಕ್ವೈಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸಾನೆಟ್ಸ್ಗಳು. ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೇರಿಯಸ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನು ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್, ಸೆಂಬೆಲಿಯನ್, ಟು ನೊಬೆಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆನಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೆನ್ರಿ 5, 6, 7, 8 ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆನ್ರಿ co-written with the John Fletcher. Okay na. And the next, Two Noble Kingsman, that is also a tragic comedy based on Chaucer's The Knight's Tale. ಅಗೇನ್ ಏನ್ರಿ co-authored with the John Fletcher ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು co-authored ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನು ಲಿಟ್ರರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೀಸ್ ಲೆಗಸಿ, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ದ ಫೈನಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಾರೋ, ಜಾಯ್, ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿವೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್, ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನೇಮ್. ಯಾವ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹೌ ಹಿ ಲೀಡ್ ಹಿ ಲೈಫ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ ಹೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಸ್ ಪ್ಯಾಸನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋರ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್. ಕೆಲವಾರು ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳು ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ, ಲೆಸ್ ಪ್ಯಾಸನೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಲೈಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಒಂದು ಅರಿವು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲವ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಥಾಟ್. ಕಂಟೆಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ಹೋಪ್ ಆಫ್ ರಿನಿವಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೆಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಚ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್. ನೋಡಿರಿ, ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಫ್ಲೆಚರ್ ಅವರು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಟಾರ್ಚ್. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫ್ಲೆಚರ್, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ನೋಡ್ರಿ. ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಿಗನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್. ಹೀಸ್ ಫೇಮಸ್ ವಿಲ್ ಡೇಟೆಡ್ refers to him as a gentleman ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದು, ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ his elevated social status, and he left most of his estate to his daughter Susanna. ಓಕೆನಾ. and with the new famous bequest of his wife Anna Hathaway, my second best bed. first best bed is for the guest and the second best ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ Anna Hathaway ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಓಕೆನಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. and the last part, that is the death. 1616 date and the place of death. William Shakespeare died on April 23. ಹೌದಾ, ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ 16 ಎಟ್ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ವಾರ್ವಿಕ್ಶೈರ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 52 ಇಯರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ಸಪೋಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 23. ಓಕೆನಾ. ಈ ಒಂದು ಡೇಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹೀಸ್ ಡೆತ್ ಅಕರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಇಲ್ನೆಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೋ ಸಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಅನ್ವೆಲ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ವೀಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ಅವರು ಅನ್ವೆಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಲಾರ್ಜ್ ಹೌಸ್ he had purchased years earlier surrounded by his family. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಫನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬ್ಯೂರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಥಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬರೀಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇವ್, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಗ್ರೇವ್ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಥಾಟ್. ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲವಾರು ರೈಟರ್ಸಿನ ಎಪಿಥಾಟ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರೇವ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಚರ್ಚ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹೋಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಚರ್ಚ್? ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ 25th 1616, ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸ್ಡ್ 52 years earlier. ಎಸ್, ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಅ ಫ್ಯೂನರರಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಬಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಅಬೌವ್ ಹೀಸ್ ಗ್ರೇವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಚರ್ಚ್. ಹೀಸ್ ಗ್ರೇವ್ ಸ್ಟೋನ್ ನೋಡ್ರಿ bears a famous warning inscriptions believed in have been the written by Shakespeare himself. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 16th 17th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳನ್ನು, ಅದು ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು.
ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ಬಾಡಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ನನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸಮ್ವಾಟ್ ಈ ಥರದ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಜೀಸಸ್ ಸೇಕ್ ಫಾರ್ ಬಿಯರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅಂದರೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಫಾರ್ ದ ಲವ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್, ಡಿಯರ್ ಗಾಡ್, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಫಾರ್ ದ ಲವ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಗ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ನನ್ನ ಬಾಡಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬರೀಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇವ್, ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇವ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಪಿತಾಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೈ ಬಾಡಿ. ಎಸ್, ಏನಿಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋನ್. ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಒನ್ ಹೂ ಲೀವ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇವ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಯಾರು ನನ್ನ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು, ಬ್ಲೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ದಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಮೈ ಬಾಂಡ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗ್ರಿ, ಒಂದು ಕರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಶಾಪ ತಟ್ಟಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಎಪಿಥಾಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ರೀ, ಒಂದು ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಒಂದು ಗ್ರೇವ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ 4 centuries. 4 centuries ಏನು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಂದೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಏನು ನನ್ನ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇವ್ದಲ್ಲಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ. ಸೊ ಹೀಸ್ ವಿಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಹೀಸ್ ವಿಲ್ ಟು ಮೌತ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್. ನೋಡ್ರಿ, ತನ್ನ ಒಂದು ಮರಣ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಥಾಟ್ ಆಯಿತು, ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶೋವಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೇರ್, ಹೀಸ್ ಎಲ್ಡರ್ ಡಾಟರ್ ಯಾರು, ಸುಸೇನಾ ಹಾಲ್, ಹೂ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸುಸೇನಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು. ಬಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಕನ್ಸ್ to his wife Anna Hathaway. He left his second best bet, a detail that has sparked much debate. Some argue it was a sentimental gesture, and while others see it as a slight, though under English common law, the widow was entitled to the third of the estate by default. Notary. So usually ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಏನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅವನ ಒಂದು ವಿಧವೆ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಲಿಟ್ರರಿ ಲೆಗಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 pages ಇದೆ. 1 pages that is, though he died quietly in a small English town, Shakespeare left behind revolutionary body of work, that is 39 plays, 154 sonnets and several long poemsಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ his genuine was quickly recognized by the contemporaries and preserved by those closest to him ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 1623, the last part of his timeline, that is first folio published, ಇದೊಂದು ಬುಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 7 years after his death, Shakespeare's friends and fellow, that is John Hemmings and Henry Condell, gathered his works and published them into the first folio 1623. Understood? ಅವ್ರು ಇವರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಹೆನ್ರಿ ಕಾಂಡೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ವೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ he has published, he has written the dramas, they just started to collect them and publish in a particular book. That book is called the first folio, that is 1623 ಅಲ್ಲಿ. This volume preserved 36 of his plays, many of which had never been printed before and might have been lost forever without this effort. ಓಕೆನಾ, 36 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಏನು 17th century ಏನಿದೆ, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಗನ್ ದ ಗ್ರೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ, 1617 ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಗ್ರೋ ಆಗಿರೋ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. 18th century
he was canonized as the national poet of England. ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಯೆಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವೈಟೆಡ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೇವಲ ಇವರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಫೈನಲ್ ಥಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ 16ರಲ್ಲಿ ಡೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, ಕಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ನೆವರ್ ಡೈಡ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಡ್ರಾಮಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಇವರೇನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಡೈಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಹೀಸ್ ಲೆಗಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೀ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದ ಡ್ರಾಮಾಸ್, ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಕೇವಲ ಅವರು ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಂಗ್ ನರೇಟಿವ್ ಪೋಯಮ್ಸ್, ಸಾನೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 1200 ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಫ್ರೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ರೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದ್ದೀರಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಚುರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಕೋ ದ ಫಾರ್ ಎವರ್ ವೆರಿನೆಸ್. ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ದಿಂದ, ಬಟ್ ಅವರೇನು ವರ್ಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಇಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೋಪ್ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ದಿಂದ ವಿತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಬೌಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. I will come up with the next tragedy about the King Lear because it is in syllabus. Okay na. So I wanted to give the explanation about the drama King Lear written by William Shakespeare. That's why I gave the explanation about the William Shakespeare. Okay na. Thank you for watching this class. Take care. Until take care. Bye bye. Thank you.